خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بائبل مقدس کو کھولیے، میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل، اس کا 10 باب اور اس کی 10 آیت۔ کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ آمین۔ یوں لکھا ہے بائبل مقدس میں، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے کو اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب چور، یہاں پر چور ابلیس کو کہا گیا ہے، شیطان کو کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ جب بھی آتا ہے چرانے آتا ہے اور مار ڈالنے کو آتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ دیکھیں، ایک زندگی ہے اور ایک کثرت کی زندگی ہے، ایک برکت ہے اور ایک کثرت کی برکت ہے۔ خداوند فرماتے ہیں کہ میں اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں دونوں پر می برساتا ہوں، وہ دونوں کو کھانے کے لیے دیتا ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا برکت اور کثرت کی برکت میں فرق ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کثرت کی برکت ہے کیا، کیونکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی نوع انسان زندگی پائیں اور ایسی زندگی پائیں جس میں کثرت ہو، یعنی نہ ختم ہونے والی، بڑھتی جانے والی، جس کا اختتام نہ ہو، جو مزید اور مزید وقت کے ساتھ بلیسنگ بڑھتی چلی جائے۔ خداوند فرماتے ہیں میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، نہ صرف زندگی پائیں، نہ صرف اپنی بیماریوں سے اچھے ہوں، نہ صرف بدروحوں سے آزاد ہو، بلکہ ایسی زندگی کو بسر کریں جو کثرت کی زندگی ہے، بلیسنگ، برکت اور خدا کی پریزنس والی زندگی۔ اور خدا ہماری زندگی میں پلانز رکھتا ہے۔ وہ پلانز میرے ساتھ نکالیے یرمیہ 29 باب اور اس کی جو ورس ہے وہ 11 ہے۔ یوں لکھا ہے 11ویں آیت میں، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا ہمارے حق میں کیسے خیالات رکھتا ہے؟ نیکی کے خیالات رکھتا ہے۔ وہ ہماری زندگی میں برائی کے خیالات نہیں رکھتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ہلاک کرے، خدا نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں برباد کرے، خدا نہیں چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بیماریوں میں رکھے، خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس زندگی کے اندر موت یعنی ابدی موت بنا خدا کو جانے مر جائیں، بلکہ خدا جو پلانز ہماری زندگیوں کے لیے رکھتا ہے وہ یہ ہے جو کثرت کے ساتھ پلانز ہو خدا کے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے، خدا فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات۔ خدا اپنے لوگوں کے لیے سلامتی کے خیالات رکھتا ہے۔ اور اگر آج آپ یہاں پر بیٹھ کر اس کلام کو سن رہے ہیں تو خدا آپ سے کہتا ہے کہ میں تیرے حق میں سلامتی کے خیالات رکھتا ہوں، میں نیکی کے خیالات آپ کے لیے رکھتا ہوں، خدا فرماتا ہے۔ اور آخر کیا ہے؟ تاکہ ان کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ انجام کیا ہوگا؟ رزلٹ کیا ہوگا؟ نیک رزلٹ ہوگا، یعنی راست رزلٹ ہوگا، افیکٹو ہوگا اور دوسروں سے بڑا ہوگا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا ایک برکت ہے اور ایک کثرت کی برکت ہے۔ خداوند نہ صرف اس دنیا میں ہمیں برکت دینے کے لیے آئے، نہ صرف زندگی دینے کے لیے آئے، بلکہ کثرت کی زندگی اور کثرت کی برکت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے نیکی کے خیالات رکھتا ہے، سلامتی کے خیالات رکھتا ہے، برائی کے نہیں۔ لیکن کچھ خیالات ہم رکھتے ہیں، کچھ خیالات خدا رکھتا ہے، اس میں ڈفرنس ہو سکتا ہے۔ کئی بار ہمارے خیالات ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن خدا کے ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن جو خدا کے خیالات ہیں وہ اثر انداز ہیں اور وہ ہمارے لانگ ٹرم پلانز کے لیے بہتر ہیں، ہمارے پلان سے بہتر خدا کے پلانز ہیں۔ کئی بار
ہم جس طور سے چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کر پاتے. کئی بار جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے اپنے فیوچر کو یا اپنے کسی بھی کام کو لے کر ہم اسے اس وقت پر اور اس حساب سے پورا نہیں کر پاتے یا مکمل ہی نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ خداوند جو پلان رکھتا ہے وہ نیکی کے پلان ہے, وہ زبردست پلان ہے, وہ حقیقی کامیابی کے پلان ہے. کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ وہ نیکی کی انجام کی امید اپنے لوگوں کو بخشتا ہے. سو اس کے لیے انتظار کی ضرورت ہوتی ہے. خدا کو جاننے کے لیے, خدا تک پہنچنے کے لیے ویٹ کے ساتھ, صبر کے ساتھ, خدا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. بائبل بیان کرتی ہے کہ جب ابراہیم کو خدا نے بلایا تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس نے اسے بلایا اور 25 سال لگ گئے اس وعدہ کو پورا ہونے کے لیے. خداوند جب ہمیں کالنگ دیتا ہے, جب ہمیں بلاتا ہے, جب ہمیں زندگی دیتا ہے, اس کے بعد وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. پہلے خدا نے ابراہیم کو کیا سکھایا؟ اس سے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں میں سے نکل آ, کیونکہ وہ بت پرست ایک خاندان تھا اور بت پرست قوم تھی جس میں ابراہیم رہتا تھا. خدا نے اس سے کیا کہا کہ وہاں سے نکل آ. وہ نکل آیا. پھر جیسے جیسے خدا اس کی رہنمائی کرتا رہا وہ اپنی زندگی میں بڑھتا رہا. 25 سال تک خدا کا انتظار کرتا رہا کہ خدا اسے جواب دے گا. اور حقیقت میں آخر میں جب خدا نے اسے برکت دی تو ایک وعدہ کے ساتھ برکت دی کہ تیری نسل کے سبب سے اب سب قومیں برکت پائیں گی. وہ نہ صرف اسے اولاد بخشتا ہے بلکہ اس کی نسل میں سے ساری قوموں کو برکت دینے کا ایک وعدہ بھی ابراہیم سے کرتا ہے. وہ کب ہوا؟ جب اس کو ویٹ میں سے گزرنا پڑا. جب کبھی خدا میں ویٹنگ میں سے لے کر جائے تو سمجھ جائیں کہ جو آگے ہے وہ بہت بڑا ہے, وہ بہت بڑا پلان ہے. جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکالا تو بائبل بتاتی ہے 40 سال لگ گئے ان کو وہاں تک جانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انہیں بہت کچھ سیکھنا تھا ان 40 سال میں, اور جب تک وہ ان چیزوں کو نہ سیکھتے وہ اس بلیسنگ تک پہنچ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو آنے والا تھا وہ بہت بڑا تھا, اور اس بڑی بلیسنگ کے اندر, اس کثرت کی بلیسنگ کے اندر انٹر کرنے کے لیے خدا کئی بار ہمیں ویٹ میں سے لے کر جاتا ہے. کئی بار ہمیں ویٹ میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے, انتظار میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ آخر میں جو امید وہ ہمیں بخشتا ہے وہ نیکی کی ہے. تو اسٹے ود گاڈ, خدا کے ساتھ جڑے رہیں آخری دم تک. اب کچھ چیزیں تو ہم لوگوں نے پہلے ہی دیکھ لی ہے کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہے اس کثرت کی بلیسنگ تک پہنچنے کے لیے. مزید ہم دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے رومیو اس کا 12 باب اور دوسری آیت. اب یوں لکھا ہے خدا کے کلام میں, اور اس جہان کی ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. خداوند کیا فرماتے ہیں کہ اس جہان کی ہم شکل نہ بنو. کئی بار ہم چیزوں کو جلدی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کر گزرتے ہیں جو خدا کی نظر میں درست نہیں ہے, کہ شاید ہم اس بلیسنگ کو جلدی سے لے سکیں. اور پھر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. ہم ابراہیم کی بات کر رہے ہیں. خدا نے جب اسے وہاں سے نکالا تو خدا نے اس سے کہا کہ ابراہیم سیدھا ہو, سیدھے راستے پہ چل. اس کا مقصد یہ تھا کہ شاید چھوٹی چھوٹی باتیں ابراہیم میں اس وقت بھی ہو کہ خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ تجھے مزید درست ہونے کی ضرورت ہے. سو یہ ریکوائر کرتا ہے, ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. مت یہ کہو کہ فرسٹریشن میں اپنی فرسٹریشن کو, اپنی سٹریس کو دور کرنے کے لیے ہم نشے کا سہارا لے رہے ہیں. نہ کہو اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے ہم غلط چیزوں کو سیل کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, ہم غلط کاروبار کر رہے ہیں.
कई बार हम गलत फैसले करते हैं, दुनिया के हम शक्ल बन जाते हैं, और उसमें नुकसान हमें इस जहान में भी नजर आता है और आने वाले जहान में भी नजर आता है। क्योंकि बाइबल फरमाती है कि कसरत की ब्लेसिंग तक पहुंचने के लिए जरूर है कि हम दुनिया के हम शक्ल ना बने, बल्कि जिस कॉलिंग में और जिस वादा के साथ खुदा ने आपको बुलाया है उसके अंदर कायम रहें, उसमें उसके अंदर बढ़ते रहें, उस वादा के अंदर खुदा के हुजूरी में बैठे रहें, ताकि खुदावंद हमें कसरत की बरकत दे सके। एक बरकत है, कसरत की बरकत है। बरकत शायद हम शॉर्टकट से ले सकें, लेकिन वो जल्दी खत्म हो जाएगी, वो इतनी होगी कि आपने यूज की और वो खत्म। लेकिन जो कसरत के साथ है वो खुदा की तरफ से है और वो मुतवत्तर जारी रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो कंटिन्यू ब्लेसिंग है जो कसरत की खुदा की तरफ से। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है, खुदा फरमाता है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, और आगे लिखा है अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करो। अब तजर्बा यहां पर जाहिर करता है एक्सपीरियंस गॉड, यानी खुदा के साथ चलो, खुदा को पहचानो, खुदा को जानो और खुदा में बसे रहो, खुदा में जुड़े रहो। ये रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है आप तजर्बा किया है अपने खुदा से, खुदा का। कई बार आप देखते हैं कि हम किसी भी फील्ड के अंदर तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हमें उसका तजर्बा ना हो। आज अगर हम कुछ पढ़कर हम किसी भी अच्छी जगह पर अच्छी पोस्ट को नहीं ले सकते, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सपीरियंस, तजर्बा जरूरी है। और कसरत की ब्लेसिंग को लेने के लिए हमें खुदा का तजर्बा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खुदा का तजर्बा हम खुदा की हजूरी में रहकर कर सकते हैं। दुनिया में रह के हम खुदा का तजर्बा नहीं कर सकते हैं, हम खुदा को नहीं जान सकते हैं। खुदा के अंदर जुड़े रहें, वो आपकी ब्लेसिंग जो आपको लगता था 1 महीने में मिल जाएगी, वो भले 1 साल बाद आए, वो भले 10 साल बाद आए, जुड़े रहें खुदा के साथ, क्योंकि जब वो आएगी तो फिर वो कभी भी आपकी जिंदगी से जुदा नहीं होगी, क्योंकि वो कसरत से है, खुदा की तरफ से है। और फिर एंड में लिखा है कि वो नेकी के साथ उसकी कामिल मर्जी को जानते रहो। कामिल मर्जी क्या है खुदा की? वो यीशु मसीह है। इन शॉर्ट अगर हम उसको कहें, उसे जानते रहो, उसमें जुड़े रहो और उसके कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेते रहो। हम एक और हवाला देखेंगे, मत्ती 6:33। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। अब जिन चीजों के लिए हम दुआ कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है? उनको छोड़ दो, खुदा की बादशाहत की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़े तो वहां पे लिखा है कि ये सारी ब्लेसिंग ऐड कर दी जाएगी, यानी खुदा ने आपके लिए रख दी है, लेकिन वो उसको प्लस करता जाएगा, ऐड करता जाएगा, आपके हिस्से में डालता जाएगा, क्योंकि वो आपको पहले मिल चुकी है, वो आपका हिस्सा है, खुदा ने उसे अलग कर दिया है। जो दुआ आप खुदा से कर रहे हैं, खुदा ने उस दुआ का जवाब आपके लिए रख छोड़ा है, वो खुदा उसके अंदर ऐड कर देगा आपकी जिंदगी के अंदर। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट यह है कि खुदा की बादशाही की तलाश करो, अपने मसलों को खुदा की बादशाहत के सामने हटा दो, खुदा में पवस्त हो जाओ, फिर खुदावंद फरमाते हैं कि ऐड कर दी जाएंगी ये ब्लेसिंग। जो दुआ आज हम खुदा से कर रहे हैं, खुदा ने आज ही हमारे हक में उसको ऐड कर दिया है, और वो कब उसको जाहिर करेगा? जब हम मुसलसल उसकी बादशाहत के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें चीजें मांगनी नहीं पड़ती, खुदा हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि मैं तेरे दिल के ख्याल को जानता हूँ। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर हमें मांगना भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ऐड करता जाता है चीज़ों को। लेकिन हमें बादशाहत को पाने की और उसमें बढ़ने की ज़रूरत है। बादशाहत क्या है? खुदा का कलाम, मसीहत, क्रिश्चियनिटी और यीशु मसीह, इसके अंदर बढ़ने की ज़रूरत है, खुदा में बढ़ने की ज़रूरत है, परस्तिश में बढ़ने की ज़रूरत है। बाइबल फरमाती है कि ये सारी चीज़ें भी तुमको मिलती जाएगी।
मे भी उसको टाइम लगे, लेकिन जब वो आएगी, खुदा का कलाम फरमाता है वो कसरत के साथ आएगी। कौम बनी इसराइल कितने साल मसीहा का इंतजार करते रहे, एक टाइम पीरियड के साथ वो गुजरे। वो कि वो आज भी यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते हैं, लेकिन एक टाइम उन्होंने मसीहा का इंतजार किया। वो जब वो आया तो वो कितना जबरदस्त हुआ हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा की मर्जी से था। खुदा ने सिर्फ ये देख के कि उनको बड़ी तलब है, जल्दी जल्दी मसीह यीशु को नहीं भेजा, बल्कि एक प्रोसेस, एक टाइम के साथ भेजा। ब्लेसिंग इसी तौर से आती है, वो खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि बाइबल फरमाती है हर एक चीज का वक्त है, वो खुदा ने मुकर्रर किया है। लेकिन अगर वो खुदा की तरफ से है तो ये गारंटी जरूर है कि वो कभी खत्म नहीं होगी, वो आपकी नस्लों में भी ट्रांसफर होने वाली है बरकत। वरना शायद अगर दुनिया की बरकत है तो शायद आपको अपने जीते जी वो खत्म होती हुई नजर आए। शायद दुनिया की दौलत है, आपको अपने जीते जी वो खत्म होती हुई नजर आए। दुनिया की शोहरत अपने जीते जी खत्म होती हुई नजर आए। लेकिन अगर वो कसरत के साथ खुदा की तरफ से है तो यीशु मसीह की तरह कामयाब है, जैसे यीशु मसीह कामयाब है। उनका नाम बुलंद है, कामयाब है, इसी तौर से वो अपने लोगों को बरकत देता है। लेकिन खुदा के साथ उसकी बादशाहत के अंदर मुसलसल जुड़े रहें, वो ऐड करता जाएगा सारी ब्लेसिंग हमारे लिए। हालेलुया। हम और देखेंगे, जरा मेरे साथ निकालिए यसाया 58। हमने देखा कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि खुदा की बरकत को हासिल करने के लिए। अब वो बरकत क्या है, मुझे ज़रा इसे पढ़ेंगे। यसाया 58 और उसकी वर्स 11, 11वीं आयत, जो लिखा है, और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानिद होगा और उस चश्मा की मानिद जिसका पानी कम ना हो। जब हम खुदा में रहेंगे तो खुदा फरमाता है कि तुझे जब मैं सरफराज करूंगा, जब तुझे मैं खुश्क साली में भी सैर करूंगा, जब तुझे मैं एक बाग की तरह बना दूंगा, सैराब बाग की तरह, जब मैं तेरी हड्डियों को कुव्वत दूंगा और तुझे ऐसा चश्मा बनाऊंगा जो ओवरफ्लो होता हो, उमड़ उमड़ कर बहता हो, ऐसा चश्मा मैं तुझे बनाऊंगा। ये कब होता है? जब खुदा की कसरत की ब्लेसिंग तक हम पहुंच जाते हैं। इट्स टेक टाइम, हो सकता है इसके लिए वक्त दरकार हो, लेकिन इस प्रोसेस में से गुजरने के बाद जो कसरत की ब्लेसिंग खुदा हमें बख्शता है वो मैच नहीं करती इस दुनिया के साथ। फिर दुनिया की बरकत आपको कम लगेगी, फिर खुदा आपको इस दुनिया के लोगों में से बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि कसरत की बरकत खुदा के पास है। और वो कहता है कि मैं तुझे खुश्क साली में भी सैर करूंगा, सैराब बाग की माने तुझे बनाऊंगा, तेरी हड्डियों को मैं कुव्वत बख्शूंगा और तुझे ऐसा चश्मा बनाऊंगा जिसका पानी कभी कम ना होता हो, कभी खत्म ही ना होता हो, ऐसा पानी बनाऊंगा। इसके लिए खुदा में पवित्र रहने की जरूरत है। स्टे विद गॉड, खुदा के साथ जुड़े रहो। तो फिर खुदावंद जब अपने वक्त पर कसरत की बरकत को जारी करेगा और आपको ऐसा चश्मा बनाएगा कि ना सिर्फ आप ओवरफ्लो होएंगे, बल्कि आपके वसीला से आपकी फैमिली, आपका घराना, आपका शहर और आपकी कौम भी बरकत पाएगी। क्योंकि चश्मा जब बहता है तो बहुत से लोग उसमें से अपनी प्यास बुझाते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि रूहुल कुदस हमारे अंदर चश्मे की मानिद बहेगा, जो कि खुद तो हमें जाती तौर पर फायदा देगा, लेकिन वो चश्मा होने के सबब से जो कोई भी हमारे पास या हमसे मिलेगा उसे भी सैराब करता जाएगा, क्योंकि वो चश्मा है। इसी किस्म की ब्लेसिंग खुदा अपने लोगों को देता है, उसने दी है, वो देना चाहता भी है। हम सब जानते हैं खुदा ने कहा कि जब मैं तुझे बढ़ाऊंगा तो कोई तुझे रोक
नहीं सकता। मेरे साथ निकालिए मुकाशवा 3 बाब और उसकी 20वीं आयत। यूं लिखा है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। खुदावंद क्या फरमाते हैं कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर आज खुदावंद हमसे कलाम कर रहा है ना, तो समझें वो हमारे दरवाजे पर, दिल के दरवाजे पर, हमारी जहनों के दरवाजे पर, हमारी रूहों के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है कि क्या हम खोलेंगे। और अगर हम खोलेंगे तो वो कहता है कि मैं अंदर आऊंगा और तेरे साथ खाना खाऊंगा। आप जानते हैं जो रोटी है, रोटी रिफ्लेक्ट करती है ब्लेसिंग को। जब भी खुदा रोटी की बात करता है वो बरकत की बात करता है। उसने कहा तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं तुझे गाड़ियां दूंगा, मैं तुझे जमीन दूंगा। उसने कहा मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, जो कि क्योंकि रोटी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है ब्लेसिंग की, क्योंकि यीशु मसीह ही हकीकी रोटी है। ये रिफ्लेक्ट करता है जीसस क्राइस्ट को, यीशु मसीह से जुड़ी हुई है। इसीलिए खुदा जब भी बरकत की बात करता है, कई बार बाइबल मुकद्दस में वो रोटी की बात करता है। जब उसने बेवा को अपने नबी के जरिए से ब्लेस किया तो कैसी ब्लेसिंग दी, उसके आटे को बढ़ाकर, उसके तेल को बढ़ाकर। फिर लिखा है कि वो और उसका घराना, उसका कुंबा खाता रहा जब खुदा ने एलिया को भेजा बेवा के पास। क्यों? क्योंकि रोटी बरकत को जाहिर करती है। और यीशु मसीह क्या कहता है कि जब तू दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे पास आऊंगा, और जब वो आएगा तो वो आपके साथ खाएगा भी, वो आपके साथ रोटी भी खाएगा। यानी वो आपको वो बरकत देगा जो अनमैचेबल ब्लेसिंग है, इस जमीन पर भी और आने वाले वक्त में भी। हालेलुया। हालेलुया।